بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں چودھری محمد شہزاد آج پاکستان میں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں اور انشاءاللہ پہلے بھی کر رہا تھا، اب بھی لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا۔ میرا یوٹیوب چینل ہے جو کہ شہزاد ہیلپ کے نام سے ہے، اور میں اوپن کچہری لگاتا ہوں جو کہ لوگ کہیں سے انصاف ان کو نہیں ملتا تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور ہم اپنے دوستوں کے ذرائع سے اور وکلا جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر کے ان لوگوں کی ہیلپ کی جاتی ہے، اور جن لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے ہم ان کے گھر کھانا بھیجتے ہیں، لوگوں کو راشن دیتے ہیں، لوگوں کی پرابلمز کو سالو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے اور تمام لوگ جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ دیکھیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے جب کہ میں پاکستان میں تھا، میں 40 سال امریکہ میں رہا ہوں اور رہ کے واپس آیا ہوں اپنی سرزمین پہ۔ میں نے ہر روز پاکستانیوں کے بارے میں سوچا، ان سے پیار کیا اور ہر جگہ پہ میں نے ان کا ساتھ دیا۔ اسپورٹس فیڈریشن، شہزاد اسپورٹس فیڈریشن لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے، اور اتنے لوگ جو کہ ہر قسم کی گیم میں ہم جو ہے ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو لاکھوں روپیہ جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور جتنا بھی یہ پیسہ ہے میں کسی سے چندہ نہیں لیتا، یہ ساری میری کمائی ہے اور حلال کی کمائی ہے جس سے میں یہ لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ آج میں نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ جس پاکستانی پولیس پہ ہم اپنا اعتماد کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف پرابلم سوسائٹی میں آتی ہے، ہم ان کے پاس اس کو ریزالو کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ آگے سے آپ کی مدد کرنے کی بجائے وہ آپ سے رشوت لیتے ہیں، اور رشوت کے علاوہ وہ آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ کل میرا بیٹا حافظ فہیم جو کہ میرے لیے کام کرتا ہے لیکن وہ میرا بیٹا ہے، اور اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی تو میں اس کے گھر میں گیا اس کو مبارکباد دینے کے لیے، اس کی بیوی کو پیار دینے کے لیے، اور چلو میں ان کے گھر جا کے کچھ دوں۔ راستے میں کچھ ڈالفن پولیس 4 موٹر سائیکلوں پہ آئی اور انہوں نے ہمیں روک لیا۔ جی دکھائیں جی آپ کے پاس، جو میرے سیکیورٹی گارڈ تھے، آپ کے پاس پرمٹ ہے؟ سب کچھ تھا ان کے پاس، انہوں نے دیکھا نہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ دکھا رہے اپنا پرمٹ، دیکھ کے اس کے بعد کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے جی میرے مینیجر کو جو کہ حافظ فہیم ہے کہ جی ہمیں کچھ بکرا کھلائیں، کچھ کھانا شانا ہم نے کھانا ہے، ہمیں کچھ لگائیں۔ کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں کہ ہم یہ پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے ہم یہ بات کس طرح منہ سے نکال رہے ہیں؟ ہمیں کیا اس چیز کی تنخواہ نہیں دی جاتی؟ دیکھیں، میں پاکستان میں نہیں، میں یو ایس میں نے کرمنل جسٹس میں ڈگری لی، میں سائیکالوجی میں میرے پاس ماسٹرز ڈگری ہے۔ دیکھیں، انہوں نے مجھے انٹیمیڈیٹ کیا اور کہہ ان کو رہے ہیں، کھڑے میرے پاس ہیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے ڈرا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ نہایت ہی شرم کی بات ہے، اور میں اتنا
इतना अपसेट हूँ अपनी ये पाकिस्तानी पुलिस से। और मैं आया था यहाँ पे पाकिस्तानी पुलिस के उन नौजवानों को लाखों रुपए का मैं यहाँ पे उनको अवार्ड देने के लिए आया था। मैंने ये प्रोग्राम रखा था, मैं तश्कील दे रहा था कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको कुछ जो है हम रिवार्ड वगैरह दें कि उनकी हौसला अफजाई हो और वो अच्छी कारकर्दगी करें। मैंने कुछ DPO को देखा कि वो लोगों के मसले बड़े अच्छे तरीके से हल कर रहे थे। एक DPO अहमद थे, मैंने अपने मैनेजर से कहा उनसे मेरी बात करवाओ कि वो जो हैं वो हमारे पाकिस्तान में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। देखें दोस्तों, जो तो अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनके साथ हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग बुरा कर रहे हैं इसमें मेरी मदद करें। हमारी CM जो हैं मरियम नवाज़, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ और उनसे मैं कहता हूँ मैं आपके साथ हूँ। देखिए, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन मैं उनसे वादा करता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। मैं अपने पैसे से ये कुछ जो मसले मसाइल हैं मैं हल करूँगा। मुझे उनकी जो है जो सपोर्ट मीन्स कोई पैसे की सपोर्ट नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ मैं उनकी हेल्प करके अपने मुआशरे को बेहतर बनाऊँ। और इसके साथ साथ मैं पुलिस वालों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई इन कामों को छोड़ दो, लोगों को तंग करना जो है वो छोड़ दो, दी जाए और मैं अपनी जेब से भी उनको लाखों रुपए का इनाम दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन मैंने अपने पाकिस्तान को, अपनी सरज़मीन को, पंजाब की सरज़मीन को इन क्राइम से पाक करना है, इन गुंडों से पाक करना है। ये गुंडे हैं, ये एक गुंडा होता है बेचारा जो कि हालात से मजबूर होकर बनता है। एक गुंडा होता है जो ये बनाते हैं, जो कि बंदा अपने दिन में सारा दिन काम करके अपने 1000-2000 लेके आता है, ये उससे छीन लेते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझसे इन्होंने 5000 लिया, मुझे कहते बकरा खाना है, मैंने इनको 5000 दे दिया और मैंने कहा ये बकरे ने आपके अंदर जो है ना वो बदहज़मी कर देनी है और इसने आपको, आपकी आंतड़ों को वक्त डाल देना कि आपको सोना नसीब नहीं होना। वही बात हुई। थोड़ी देर में मैं उधर से जब निकला, इनके अपने मैनेजर के घर से निकल के मैं गया तो मेरी गाड़ी रोक ली गई दोबारा से। उनको पता चल गया कि ऊपर से किसी का फ़ोन आ गया है और जब वो आके माफ़ियाँ मांग रहे हैं मुझसे, ये माफ़ कर दो, मेरे पैसे भी इन्होंने वापस कर दिए। लेकिन जो था फिर मुझे गुस्सा आया क्योंकि इन्होंने मेरे गार्डों को गालियाँ निकाली। जो मेरे गार्ड थे इन्होंने मेरे गार्डों को गालियाँ नहीं निकाली, वो गरीब आदमी थे, उन्होंने तो चुप करके सुन ली। लेकिन मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि वो मेरे गार्ड हैं। उनको गालियाँ नहीं निकाली, इन्होंने मुझे गालियाँ निकाली। तो मेरे भाई इनको उसकी सज़ा जो है वो मिलेगी। और जितने भी लोग हैं जो कि बुरे कामों में मुलव्वस हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अपने बिस्तरे बांध लो। मैं अब आ गया हूँ, इंशाल्लाह किसी न किसी तरीके से जो है मैं तुम्हारे बिस्तरे गोल करूँगा। और मैंने गरीब आवाम की मदद करनी है, चाहे मेरा जितना भी पैसा लग जाए। और आ जाओ मैदान में, देखा जाएगा या तुम हो या मैं हूँ। मैंने कोई क्राइम इस मुल्क में नहीं होने देना, कोई क्राइम, कोई किसी के साथ गलत नहीं करेगा, कोई किसी गरीब को दुख नहीं देगा, तकलीफ नहीं देगा। वो तो पहले ही दर्द से मारे हैं, जो कि पहले ही गुर्बत से मारे हुए हैं, जिनके पास पहले ही रोटी नहीं है। तुमको तो गवर्नमेंट से भी तनख्वाह मिलती है इस काम की, तुम पब्लिक सर्वेंट हो। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। यू आर पब्लिक सर्वेंट। Do you hear me? You are public servant. You are not a damn officer. I'm gonna come and get you. Okay, मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूँ, अपोलोजाइज करता हूँ, लेकिन इनको मैं नहीं छोड़ूंगा।
میری طرف سے ہماری پاکستان غریب عوام کو، میرے دوستوں کو، سب کو میرا سلام۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔